परम प्रेम श्री श्री ठाकुर परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर श्री चरणार बिंदर मोर अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार सभी चरणार बिंदर मोर भक्तिपूत प्राण निवेदन करे। आज ये पवित्र उत्सव मुखर शीतुआ संध्या पवित्र सत्संग परिचालना करुथिबा सन्मान्य सहप्रतिनिधिक देवता मोर वरेण्य सन्मान्य समस्त सहप्रतिनिधिक देवता मंडली सहकर्मी अधर्य जाजक कर्मी मंडली इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परनेश मूर्ति अपनार समस्त गुरु भ्रातृवृंद भक्तिशीला ममतामयी स्नेहर जननी कूल आदर छोट छोट पिला माने सर्वोपरि निमंत्रित समस्त अतिथि सत्संग प्रेमी भाई और माँ समस्त को सर्वप्रथम हृदयर प्रीतिभर आनंदित जय गुरु भलबासा एवं यथामान्य प्रणाम निवेदन करुछि। तेबे प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को केंद्र करी आज विश्वर कोण अनुकोण रे तो जदि देखा जाए 126 कंट्री रे प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर एई 138 वर्ष भितर प्रिय परमंकर तांकर लीला हुए तो जेबे आरंभ कला मनीष जेतेबेले तांको एपरी देखिला एवं किसी किसी तांकर पाखर बुझिला तो एई लीला हुए तो 138 वर्ष धरिकी लोक ताको मने रखिनी विशेष भाव में जदि आमे साधारणतः बुझी जीवा 100 वर्ष भितर आज जदि 100टा परे कंट्री समग्र पृथ्वी रे परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर कथा आज पहुंची अंतत पक्षे गोटे गोटे देशर किछि किछि लोक प्रिय परम को बुझीचंती कारणटा हुए तो आज मंदिर को हिंदू जाए पूजा करबा पाई मस्जिद को मुसलमान जाए पूजा करबा पाई बा गिरजा को आज गोटे क्रिश्चियन जाउची पूजा करबा पाई हिंदू मानकर मंदिर भीतर को आज मुसलमान जाए ना गोटे क्रिश्चियन जाए ना किंतु एपरी एक प्लाटफॉर्म गोटे प्रतिष्ठान आज गढ़ी उठी जो प्रतिष्ठान को हिंदू आसे मुसलमान आसे क्रिश्चियन आसे ताउची श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्री मंदिर जोठी कौनसी संप्रदाय जोठी कौनसी धर्मर कौनसी भाषार हो देशर हो जोठी किसी पार्थक्य नहीं सामग्रिक भाव में आमे प्रत्येक जड़े जड़े मनीष आ से होचंदी परम पिता आमे समस्ते तांकर संतान धर्म को नहीं कि परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अति सुंदर भाव रे गोटे छोटिया कथारे बुझे देले धर्मटा आज प्रत्येक व्यक्ति को नहीं कि आ व्यक्ति जे कार्य करुची तार चरमता ही होची धर्म मु गोटे पान दुकानी मु सुंदर पान बने की आज दे पारुची एटा होची धर्म श्री श्री ठाकुर कहले जोटा मोर बंचिबारे मोर बढ़िबारे सहायक हेछि मु जने टीचर मु आज सुंदर भाव रे हुए तो शिक्षा दान करि पारुची सेटा होची धर्म तेणु मुसलमान भी टीचर अछि क्रिश्चियन भी पान मरुची हिंदू भी अछि हुए तो चाष कार्य करुची आ चरमता ही धर्म ताले एठी विद्वेष कहीं आसीबो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध जैन
ମୁଁ ଗରିବ ସେ ଧନୀ କାହିଁକି ଆସିବ? କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପାରସ୍ପରିକତା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ହୁଏ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପହିଲି ଫଗୁଣ ତା ପାଦ ଥାପେ ତାର କେଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ସବୁଜିମାର ପ୍ରଲେପ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ମାନିନୀ କୋକିଳର ମାନଟା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବର୍ଷ ଧରି ଚୁପ୍ ରହିଥିବା କୋଇଲିଟା ପୁଣି ତାର କୁହୁତାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଜଗଦୀଶ ଦାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ବୋଧେ ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିନି, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବୋଧେ ଆସିଥିଲି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉତ୍ସବ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ନୂଆ ଏ ବର୍ଷ ହଉଛି ନା? ନା ନା, ଆର ବର୍ଷ ବି ଏଠି ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏତେ ବିରାଟ ଏରିଆ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଲୋକ ସଜ୍ଜାଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ବି ଚାହିଁକି କହୁଥିବ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଚାର ଦେବ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଉତ୍ସବ ସରିଲା ପରେ ଜଣି ଜଣିକି ପଚାରିବୁ ଉତ୍ସବ ସରିଲା, ତୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ତ? ତୁ ଆନନ୍ଦିତ ତ? ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମବେତ। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଉ ପରମ ପିତାର କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକୁଳି ପିଠା ଯୁଆଡୁ ଖାଇଲେ ସିଆଡୁ ମିଠା। ହରି ବୋଲିତେ ମଧୁର, ହରି ଶୁଣିତେ ମଧୁର। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେତେ କୁହାଯାଏ, ଯେତେ ଶୁଣାଯାଏ, ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହାତ ଦେଇକି କଷ୍ଟ କରିକି এই যে শেরগড় উৎসব হয়েছিল ভাই, সে কথা মতে এই 2-3 জন ভাই কইলে দাদা অনেক দিন ধরিকি আমার রাতিরে শোইবাটা হয়নি। বহু সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছিল শেরগড়। এবং মতে সীমাচল ভাই কইলে দাদা আপনার শেরগড় আসলে কিছু ভাই মানে আমার সেটিকু যাইছিলে, ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, କାରଣ ପରଦିନ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉତ୍ସବ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷରେ ସୀମାଚଳ ଭାଇ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଡି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, କାରଣ ଝିଅର ଗତକାଲି ଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଇ ଯେ +2 ର ସିବିଏସ୍ଇ ର, ତାର କାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲାନି ଆଜିକୁ ହେଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲି କଲେଜରେ। ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯାଏ, ସେ ତା ଗାଡି ନେଇ ଆସନ୍ ଦରକାର ପଡେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି 10କୁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି ଠାକୁର ସେ କେମିତି ଆସିବ ଆପଣ ବୁଝିବେ, କାରଣ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ମତେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇଠିକି ମତେ ଟାଣିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଯିଏ ଆପଣ ମାନେ ଠିଆ ହେବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା କହିବେ, ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରଥମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଦିନରୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ନାମଟା ମନନ କରିଛି ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର କଥା ଶୁଣେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এই ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି କଣ, ମୁଁ ଆଜି କରୁଛି କଣ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି କି ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଡିପି ୱାର୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡିପି ୱାର୍କଟି ଡିପି ୱାର୍କ ଆମ କାମ, ମୋ କାମ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ମୋ କାମ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାହାରିଛି। ମୁଁ ହଜିନି ତ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ହଜି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଖୋଜିବି କାହାକୁ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମତେ ଆଗ ଖୋଜିବି। ମୁଁ ହଜିନି ତ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମର କାମ ଠିକ ଠିକ କରେ ତ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଅଛନ୍ତି, ବାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି ବିରାଟ ବାଣୀଟା ସେଇଟା ଚଲାର ସାଥିରେ ବି ଅଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଯେତେବେଳେ ବାଣୀଟିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀରର ମାନେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରଟା ବଢି ଚାଲିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବଂ
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଟା 10 ଥର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏ ପାଣିର ମାନେଟା କଣ ଏତେ ବାର ହେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ମତେ ବୁଝ ଏଇ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ମୁଁ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଶେଷ କଥାଟା ଏଇଆ ଥିଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର ସୁସ୍ଥ ହେଇନି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ଠାପର ସୁସ୍ଥ ହେଇନି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥାଏ ସେ ଗାଁରେ ଜମ ପଶି ପାରେ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗାଁରେ ଏପରି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ନା। ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାପର ସୁସ୍ଥ ହେଇନି ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଛି ତାହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ କେତେ ବାସ୍ତବତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶସ୍ୟ ଏ ଯେ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଏଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ। এই বিশ্বাসটা আজ মোর প্রিয় পরমকু নেইকি অছি তো মু আজ তাঙ্কু বিশ্বাস করে তো সে হউচন্তি পরম পুরুষ মু তাঙ্কু বিশ্বাস করে তো সে দয়া করি এবার মো পাই আসিচন্তি বিশ্বর কথা মু ছাড়ি দিয়ে পরম পুরুষ শ্রী ঠাকুর কইছন তো এ বিশ্বর অছি যেতে নগরাধি কাম মু বিশ্বর কথা ছাড়ি দিয়ে বিশ্ব ভিতরে মু তো জনে তাহলে মোর করে বিশ্বাস আজ এই গভীরতা আসিছি যে সে আসিচন্তি বাস্তব ভাবে মোরি পাই দয়া করি কেবা যদি মোর পাই আসিচন্তি তাহলে মু তাঙ্কর হেই পারিছি তো মু তাঙ্কর হেইছি তো যদি মু তাঙ্কর তাহলে আজ বিশ্বরে যে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পরম পুরুষঙ্কর তাহা নিশ্চিত ভাবে বাস্তব রূপ নব। সেদিন আচার্য দেব এই বিশ্বাস উপরে গোটে সুন্দর কথা কହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସାମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପଟେ ଛୋଟ ଗାଁଟା ସେ ଗାଁର ଜନୈକ ଭାଇ ସେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଫେରିଲେ ବାପା ମା ଥାନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଫେରିଲା ପରେ ସେଇ ଗାଁରେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ୟାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ଗାଁଟା ଯାକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ଆଉ ତୁମେ ଜଣେ ମଣିଷ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଧରିକି ଆସିକି ପୂଜା କରିକି ଏଠି କରୁଛ ଏଇଆ ନା ଚଳିବନି ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିକି ୟାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାଇଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଲା ଭାଇଙ୍କର ପିତୃବିୟୋଗ ହେଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଏ କରାଯିବ ତେଣୁ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଆସିଲେନି କହିଲେ ନା ଆମେ ତୁମ ସହିତ ସାମିଲ ହବୁନି କାରଣ ଆମେ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଚାଲିଛୁ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ତୁମେ ଯଦି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେବା ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ତୁମ ସହିତ ରହିବି ବାଧ୍ୟରେ କିଏ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ଠିକ ଅଛି ପିତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ରହିବି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ସବୁ ସରିଗଲା 14 ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। କହିଲେ ଦେଖ এইটা হচ্ছে সৎসঙ্গটা এই যে ক্রিয়ার গোটে অংশ তেণু সৎসঙ্গ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হলা। সৎসঙ্গ পরে গাঁ লোক কিଏ দীক্ষা নেলেনি মা তো অছন্তি তাঙ্কর মাতৃদেবী দীক্ষা নেলে গাঁ লোক আহুরি রাগি গলে কইলে দেখো তুমি এয়া লেখি দেইছিল কিন্তু তুমি কোন কল আছে তুম মা কু দীক্ষা দিয়াউছ পুଣି এবং তাঙ্কু বাসন করিদেলে। এমিতি কিছু দিন অতিক্রান্ত হয়েছে আচার্য দেব কপটি কହୁଛନ୍ତି অতিক্রান্ত হয়েগলা কিছু দিন পরে এই যে ইয়ে আঙ্কর শঙ্খ বাজুছি প্রার্থনা হଉଛି মহাপুଅ দুই জন যাক সৎসঙ্গ এইভଳି ভাবে চলেইଛନ୍ତି ভগবান তো পরীক্ষা করନ୍ତି আমার নিষ্ঠাକୁ দেখନ୍ତି কিছু দিন পরে ভাই জনক ଯିଏ তাঙ্কর দৃষ্টি শক্তি হরেইলে অন্ধ হয়ে গলে
ଗାଁ ଲୋକ ଆହୁରି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଦେଖ ତୁମେ ଆଜି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲନି, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ସଜେଇକି ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲ, ତୁମର ପିତା ଚାଲିଗଲେ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ତୁମେ ହରେଇ ବସିଲ, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲ। ଆଉ ଯଦି ଆମ କଥା ପୁଣି ନ ମାନ, ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ କଣ ତୁମର ଘଟି ଚାଲିବ। ସେଠି ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ସେଦିନ ଏଇ ଜୋର ଦେଇକି ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ଆଜି ପରମ ପିତା ଦୟା କରିକି ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତୁମ ପରିକା ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୋ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲ। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତୁମ ମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପରମ ପିତା ଆଜି ହୁଏ ତମର ଆଖି ଦୁଇଟା ନେଇଯା, ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମୁଁ କେବେ ଯେପରି ଚାହିଁବିନି, ପରମ ପିତା ଦୟା କରିକି ମୋ ଆଖି ଦୁଇଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତମ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଚାଲେ, ସେ ହଜାର ଜାଗା ବୁଲିବନି, ହଜାର ଜାଗାରେ ମଥା ନତ କରିବନି। ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମ ଦୟା କରି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ମତେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତୋର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋର ସେ ଗଭୀରତା କାହିଁକି ଆସେ ନା? ମୁଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଝାମ୍ପ ଦିଏ ନା? ଡିପି ୱାର୍କ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହବା। ମୁଁ କେତେ ଡିପି ୱାର୍କ କରେ, ମୁଁ କେତେଟା ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ମୁଁ କେତେ ଜଣକୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମର କଥା କହେ। ସେ ଦୟା କରି ଏବାର ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, এই যে জড় পদার্থটার আরম্ভ করিকি সবু কিছু পাই। তাহলে তাଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେହି ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି? ଶୁଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଥା ଆପଣ ମାନେ, ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଆଶ୍ରମ ଆସିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରଟା ତାର ବନ୍ଧା ପଡିଥିଲା, ଘରଟା ଆଜି ନିଲାମ ହେଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣ ପରା ପରମ ପିତା, ଆପଣ ପରା ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ସମସ୍ତର ଦୁଃଖ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଆଜି ସହାୟ ନ ହେବେ, ମୋ ଏଇ ଘରଟା ନିଲାମ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ, ଆମେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବୁ, ବହୁ ଗରିବ ମୁଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯା, ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝି ନେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରମ ଦୟାଳ ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଯେ ହାତ ପାତୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ମତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ମତେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏବଂ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯା ସେ ଅମକକୁ ଦେଇ ଆସିବୁ, ତା ଘରଟା ନିଲାମ ହବାରୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ତାହିଁ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେ ଆଶ୍ରମର ଭାଇମାନେ, ଆମେ ତ କିଛି ଅଛୁ ନା, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ନିନ୍ଦୁକ ଲୋକ। ଠାକୁର ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ସେଇ ଲୋକ ଆଜି ତାକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତା ଘର ମୁକୁଳେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତା ଘରଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ ଠିକ ଠୋକର ପାଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଖିଟା କିନ୍ତୁ ଛଳଛଳ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯଦି ତା ଘରଟା ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, କୋଉଠି ସେ ରହିଥାନ୍ତା, ତା ଛୁଆ ପିଲା କୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତେ? ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି କଣ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଯେ ସେ ମତେ କେବେ ଆଜି ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ମତେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି। ମୋ ଆଖିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲା, ତା ଛୁଆ ପିଲା ରହିବେ କୋଉଠି, ସେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଏ ତ ପରମ ପୁରୁଷ। ସେଦିନ ବୋଧେ କହୁଥିଲି ନା ଜାଣେ ନା, ଏଇ ଶେରଗଡରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏମିତି ଦିନେ ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡିଛନ୍ତି। ଦେବୀଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତାର କେଇ ଦିନ ପରେ, ଠାକୁର କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ପଦ୍ମା ନଦୀକୁ ଆପଣ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ? ସେଦିନ ପରମ ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଶୁଣ, ଏଇ ଗାଉଁଲି ଲୋକଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, କେତେ ଭରସା ନେଇକି ଗାଉଁଲି ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା। ଆଉ କୁଆଡୁ ସେ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ଏୟା, ମୁଁ ସେୟା, ମୁଁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳାକୃତ କରେ। ଆଉ ଜାଣିନଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ମୋ ଶୁଭ୍ରାସନରେ ଟିକେ ବସିଗଲା,
ମୁଁ ଯୋଉ ଆସନ ବସିଥିଲି ସେ ଆସନରେ ସେ ବସିଗଲା। ତୁମେ ମାନେ କଣ କଲ ତାକୁ? ତୁମେ ମାନେ କଣ କଲ? ତାକୁ ତୁର ମାର ମାର କଲ, ତାକୁ ତୁମେ ଗାଳି କଲ, ଅପମାନ ଦେଲ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଯେ ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟା କିନ୍ତୁ ମଳିନ ପଡିଗଲା। ଯୋଉ କୋହ ଭରା ମନ ନେଇକି, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭରା ମନ ନେଇକି ସେ ମୋ ପାଖରୁ ଗଲା, ସେ କଣ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିବ? ସେ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଆଉ ମତେ ସେ କଣ ଭାବିଲା, କଣ ବୁଝିଲା, ମୋ ଠାରୁ ସେ କଣ ପାଇଲା? ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ତ ପାଇଲାନି, ମୋ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ପାଇଲା, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ପାଇଲା। ଆଜି ସେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ମୁଁ କିଏ। କେତେ ଦରଦୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଦୟା କରିକି ଆମମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୀତଟା ବୋଲୁଛୁ, ଏ ଜୀବନ କିଛି ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, ଦେଇଛି ତୁମକୁ ମତେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଦୟା କରିକି ଏଥର ଆସିଛ, ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ଏଇ ଜୀବନ ଦେଇଛି। କେତେ ଜୀବନ ଯାଇଛି, କୋଉ କୋଉ ଆଡେ କୁଆଡେ ଘୁରି ବୁଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବାର ମୁଁ ପ୍ରୟାସୀ ହେଇଛି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନୁପାତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତିର ପଥ, ଏଇ ଯେ ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜୀବନଟା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କିଭଳି ସାକାର କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଆମ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛେ, ଯୋଉ ଯାକେ ଶରଣ ଲେ ଶୋଇଲେ କି ତାର ଲାଜ ଉଲ୍ଟା ଚଲେ, ମଛଲି ଚଲେ ବହି ଯାଏ ଗଜରାଜ। ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ସେଦିନ। କଙ୍କଡାଟିଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚାଲୁଛି, ଅନେକ ଦୂର ଗଲା ପରେ ପଛକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଲିଣି। ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେଇ ଯାଅ, ମାପି ଦେଖ ନାହିଁ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛ, ତାହେଲେ ପଛେଇ ଯିବ। କଙ୍କଡାଟା ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ପଛକୁ ଦେଖୁଛି, କଙ୍କଡାଟା ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଦୂର ଆଉ ଯାଉଛି, ଯାଇକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଉ ନାହିଁ ବାଲିରେ। ସମୁଦ୍ରର ଲହରଟା ଆସିଲା, ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। କଙ୍କଡାଟା ସେଦିନ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଦେଖ ସମୁଦ୍ର, ମୁଁ ତ ତୋରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ଆଉ ତୁ ଯେ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲି, ଖୁସି ହଉଥିଲି, ତୁ ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲୁ। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସମୁଦ୍ର ତାକୁ ଏହା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ପରମ ପୁରୁଷର କଥା, ଦେଖ ତୁ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛୁ, ଏଇଟା ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିବୁନି, ବହୁତ ବାଟ ଆସିଲୁଣି ବୋଲି ଭାବିକି ପୁଣି ପଛେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ତୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆସୁଛି ତତେ ଧରି ନବା ପାଇଁ। ତୋ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକା ସେ ଆସୁଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏଇ ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ମୁଁ ତୋର ଲିଭେଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଶିକାରୀଟା ତତେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଧରି ନେଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ଦୟାଲ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଇଟା ମୋରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହୋଇ ଉଠିବି। ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ବଧ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାଟେ ଆଜି ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି ତରବର ହେଇକି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କହିଲେ ଭାଇ ଇଏ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅଭୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମେ ତୁମକୁ ମାରିବୁନି, ମୁଁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ବୃଦ୍ଧା ସେଦିନ କହୁଛି, କହିଲା ମୋର ଆପଣ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ କଣ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି। ଆଉ ଯଦି ମତେ ଦୟା କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଜୀବନଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ସବରୀ ଯୋଉ ସେଦିନ କହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଋଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ଏଇ ଯେ ସବରୀ କନ୍ୟା କିଏ ନଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ସେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ଏଇ ଯେ କନ୍ୟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ, ନା ସିଏ ଆମ ସହିତ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରିକି ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ହିଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ।
ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସମୟ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱଦେହରେ ଯିବି, ତୁମେ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ସ୍ୱଦେହରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ସେଦିନ ସବରୀ କନ୍ୟା ସେଦିନ ତାହିଁ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କରଣୀୟ ଅଛି, ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ତେଣୁ ଦୟା କରିକି ଆପଣ ମତେ କିଛି ଦିନ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବି। ସେଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସମାଜ ପାଇଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ପ୍ରିୟ ପରମ ଆସିବେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବୁ, ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି। ସବରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ନବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆଣିବ, କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଆଣିକି ରଖିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଦିବସ ଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଯିବ, ପୁଣି ରାତି ଆସିଯିବ, ସବରୀ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା, ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମ ଆସିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେଇ କାମ, ତା ପରଦିନ ହେଇକା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଲା, ତଥାପି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମ ଆସିବେ, ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପରମ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ସେତେ ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସେତେ ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଅଲୌକିକତା ଦେଖେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହେଇଯିବା। ଆଜି এই যে ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାର୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ଅଫିସର ବସିଥିଲେ, ବସିକି ଏମିତି ଆଲୋଚନା କିଛି ହେଲା, ସେ ହସି ହସିକା ମତେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସି ହସିକା ଉତ୍ତର ଦେଲି। ମତେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡି ଟାଣିକି ନେଇକି ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଦବା, ଭିଡିକି ଟାଣିକି ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ନେଇକି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଫିସର ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପରମ ମୋ ସାଥିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ସେଥିରେ ଡିଓ ପିଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କାର୍ଡ ମୁଁ ଦେଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା କେତେ, ଇଏ କେତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଖୋଜି ବୁଲିକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେ ୟା ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେ ଆଡମିସନ କଲେ ତ ପାଠ ଶିଖିବ, ପାଠ ଶିଖିଲେ ତ କଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଏଠିକି ଆଣିଲେ, ପିଲାକୁ ଆପଣ 20 ବର୍ଷର କଥା ତାକୁ କହିଲେନି, ପିଲାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ହୁଏତ ABCD ଆଉ ଚିତ୍ର କଣ କଣ ଆପଣ ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭିଡିକି ଯେମିତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜକୁ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାଜରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନର କଥା, ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କହିଲେ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଏ ନା। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭିଡିକି ଦୀକ୍ଷା ଦଉ, କାରଣ ଏଠି ଆସିଲେ ସେ ABCD ଶିଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆଉ କଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆଜି ଅଧିଷିକ୍ତ ହୁଏ। ସେଠୁ ଜଣେ ଥଟାରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ତ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି କେମିତି କରିକି କାଟିଦେବେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ପଇସା ସକାଳୁ ପଇସା ଥୋଇବା, ସକାଳୁ ପଇସା ଥୋଇବା, ୟାରି ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ, କାହିଁ ପଇସା ଥୋଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେ ପଇସା ଥୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ଜାଣିଛୁ 5 ପଇସା 10 ପଇସା ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି, ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆସିକି ବେଲ ମାରିଦେବେ, ବେଲ ମାରିଦେଲେ, ବେଲ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା 20 ଜଣ ଭିକାରୀ 20 ଜଣ ଆସିଛୁ ବୋଲି କହିବେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି 40 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, 40 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ଯଦି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ନଉନି, ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ 5 ପଇସା 10 ପଇସା ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ଭିକାରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ହୀନ ଭିକାରୀ। ଆଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ଆଜି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ଚିନ୍ତିତ, ଆଜି ସେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଲୋକ କାଲି
ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବ। ଆଜି ରାତିରୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମତେ କାଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେ ସତର୍କ ହେଇକି ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବି ଦବାର ବୋଧଟା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦବାଟାରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନା କିପରି? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଜି ଏଠି ଏଇଆ ହେଇଛି ସେଠି ସେଇଆ ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ତାର ବିରାଟ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ, ମଣିଷକୁ ଆଜି ଭରସାର କଥା କୁହେ, ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ଦିଏ। ଏଇ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହବନି, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ମଣିଷ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଭରସାର ସ୍ଥଳ ହେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ଆଜି ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ସହାନୁଭୂତି ଆଜି ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଆଜି କାଳାତିପାତ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଏଇପରି କିଛି ମଣିଷ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭରସାର କଥା ପଦେ କହୁଛନ୍ତି, ସାହସର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତା ଭିତରେ ସାହସ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି, ସେ ବୁଝୁଛି ଯେ ମତେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏଇ ମାନଙ୍କ ପରି, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ପରି। ଏଇ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ। ଆଜି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହାତ ପାତିକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଡିପି ୱାର୍କର କଥା। ଡିପି ୱାର୍କ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା, ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ। ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଦେଇନେଲୁ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସକାଳୁ ତା ପରଦିନ ଯାଇଛି ବାଡିରେ ଗଡିଆରେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ଆସିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବ। ଗଡିଆର ପାହାଚରେ ଶିଉଳିରେ ଗୋଡ ଖସିଗଲା, ଗୋଡଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଘରକୁ ଟେକା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା ସେ ଅମକ ଲୋକକୁ ଡାକେ ଆମ ଗାଁର। ମେଡିକାଲ ଯିବା ଚିନ୍ତା ଆଗ ନାହିଁ, ଅମକ ଲୋକ ଏଇ ବଢେଇଟାଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ଜବରଦସ୍ତ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ କାହାକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ। ବା ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବଢେଇଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନା ଏମିତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ସେ ଗୋଡ ଲୋକର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସିଏ ଡାକିଛନ୍ତି। ମନେକର ଡେ ଟାଇମରେ କୋଉଠି ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଉତ୍ସବ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ପରେ ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ସେଦିନ ଆଉ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଋତିକ ଦାଦା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେଇକି ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଦିନ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବାଡି ପଟକୁ ଯେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାପଟେ ସେଇଠି ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାପଟା କଣ କଲା, ଚଟକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଚୋଟ ମାରିଲା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଖସି ପଡିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚିତ୍କାର କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ଗଲେ, ସାପଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇଲା ଏବଂ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ଆଣିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା ଶିହରି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଥରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯା ସେଇ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡାକିଦବୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଣ୍ଡ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମୋ ଗୋଡଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଋତିକ ଦାଦା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ଭଗବାନ। ଋତିକ ଦାଦା କହିଲେ ତମେ କଣ କହୁଥିଲ? ନା ମୁଁ ଗତକାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? ଗତକାଲି କାହିଁକି କହୁଥିଲ, ଆଜି ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛ? କହିଲେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ମୁଁ ଗଲି ମୋ ଗୋଡଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯଦି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଲାଭ କଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ଇଏ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ମତେ? ଇଏ କୋଉଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ? ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାପଟା ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଚୋଟ ମାରିଲା, ମୋର ଯୋଉଠି ଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଅଛି ସେଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜରେ ଦିଟାଙ୍କ ଚୋଟ ବାଜିଲା। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜଟା ଆଜି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସାପର ଏଇ ଦଂଶନରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି
मते रक्षा करिबा पाए अकाल मृत्यु को प्रतिहत करिबा पाए एवं ताही परम पुरुष से दिन जोर दे कहउचंती हेमकांत दा जो हेमकांत दा ठाकुरଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ନିବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର 12-14 ବର୍ଷ ବିବାହ ପରେ ମୋ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ମା ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତୁମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ଯାଉଛ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଭକ୍ତ ତୁମେ ତମ ଠାକୁର କଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ 12-14 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ନିଃସନ୍ତାନ ଆମମାନଙ୍କର କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେମକାନ୍ତ ଦା କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦିନେ ମା ଏବଂ ହେମକାନ୍ତ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଛନ୍ତି ହେମକାନ୍ତ ଦାଙ୍କର ମା ଏମିତି କହୁଣି ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଇଠି କହ ଏଇଠି ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି କୁହ କିନ୍ତୁ ହେମକାନ୍ତ ଦା ଟୋଟାଲ କିଛି କହିଲେନି ବହୁତ ଥର କହିଛି ପ୍ରେମ ଭାବେ ଯାର ଅନ୍ତର ପୂରିତ ପ୍ରେମ ଭାବେ ଯାର ଅନ୍ତର ପୂରିତ ସର୍ବହୃଦୟ ଛବି ଯାର ହୃଦୟ ଅଙ୍କିତ ସର୍ବ ଅନୁଭୂତି ସର୍ବହୃଦୟ ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ମୋର ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତରର କଥା ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣବ ତିନେର ଦୟା ହେଲ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣବ ତିନେର ଦୟା ହେଲ একের দয়ার বিনা জীব সার খারে গেল যেতে পর্যন্ত মু নিজকু নিজে আজি ন হইছি যেতে পর্যন্ত মো হৃদয় ভিতরে আজি পরম পুরুষଙ୍କୁ সংস্থাপিত ন করিছি আচার্য দেব গোটে সুন্দর কথা কହୁଥିଲେ সেদিন ছোট পিলাটা বসিছি মা পিলামানে খেলুছন ঝরকার দেখুছি পিলামানে খেলুছন্তি যেতବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ମା କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋ ଛୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାରିବୁନି କାହିଁକି ମା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରିକି ପାଣିରେ ବସଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବିନି ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତତେ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ତୁ ଯିବୁନି କାହିଁକି ମା ଜିଦ୍ଦି ଧରୁଛି ଛୁଆଟା ମା ଏଠୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଶୁଣ ତୋର ହାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ହୋଲ ଅଛି ତତେ ଆଜି ଖେଳିବା ମନା ପହଁରିବା ମନା ପ୍ରଜାପତି ପଛରେ ଗୋଡେଇବା ମନା ତତେ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ ମନା ଅଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ବାରଣ କରୁଛି ପିଲାଟି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇକି ସେଦିନ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ହେ ପରମ ପିତା ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଛୋଟରୁ ମୋର ହାର୍ଟ ଏଇ ଯେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୋଲ ହେଇଗଲା କେତେ ଦିନ ପରେ ଅପରେସନ କଥା ଆସିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ଅପରେସନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡିକି ପିଲାଟି କହୁଛି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ଏଇ ଯେ ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତ ମୋ ହୃଦୟଟାକୁ ହାର୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଚିରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବେ କାହିଁକି ମତେ ଏତେ ଛୋଟରୁ ସେ ଏପରି ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କି ଆଜି ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ପାରିବିନି କେୟା ପାରୁନି ସେୟା ପାରୁନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି এই কথা ডক্টর শুনিলে এবং এড়েই দেবে ছোট ছুয়াটা কোন গোটে কହୁছি যেতବେଳେ যাଉଛି ওটিକୁ ওটি ବେଡରେ ପୁଣି ସେୟା କହୁଛି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ମୋ କଥା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ମତେ ଦେବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଠି ଟିକେ ଆସିଛି ଛୁଆଟା ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ଏପରି କହୁଛି ଏବଂ ଅପରେସନ ହେଲା ଅପରେସନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ହାର୍ଟରେ ଆଉ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ହଉନି ଡାକ୍ତର ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେ କୋଟଟା କାଢିଦେଲେ କାଢି ଦେଇକି ମନେ ମନେ ବସିକି ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଏପରି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥା ଯାଇକି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆଟା ଆଜି ତୁମର ମରିଗଲା এই সময়ে অন্যান্য সহযোগী যোগমান ফিরে চিৎকার করি ডাকুছেন স্যার আসন্তু স্যার এই যে তার রক্ত সঞ্চালন বর্তমান চালিলা পুଣି রক্ত সঞ্চালন হଉଛି ডক্টর প্রফেসর আসিলে দেখিলে অপারেশন হেলা কে দিন পরে ভালো সুস্থ হইকি যেতବେଳେ ঘরକୁ ফেরুছি সেতବେଳେ সেদিন বাপা মা নেইকি যাଉଛନ୍ତି କହିଲା ନା ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲକୁ ଟିକେ ପଚାରିକି ଯିବି ଏବଂ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କହୁଛି ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିଲେ ତ ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ପଚାରିଲେ ତ ସେଦିନ ପ୍ରଫେସର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ କହୁଛନ୍ତି
कहले मु भगवान को प्रश्न करी आ भगवान मते किसी उत्तर देलेनी एया काहेकि हेइछि कहलेनी कहले बा तू डंगा भसई परिबु पानी रे क्रिकेट खेली परिबु दौड़ी की प्रजापति की धरी परिबु एवं से दिन कहूतिले मु अनेक हार्ट देखिछि हृदपिंड देखिछि किंतु गोटे हृदय देखि नथिली जहा भितरे विश्वास थिला भगवान को संस्थापित करिथिला आज परम पुरुष ताई कहउचंती कहले तो हृदय भीतर मते स्थान दे एवं से दिन हेमकांदा सेई कथा कहउचंती मो प्रिय परम कोन जानि नांती मु तांकु कहिबे ए कथा ता परवर्ती अवस्था रे जेतबळे स्त्री देखिला स्वामी कहू नांती आखिरु धार धार लुह झरुछि केमिति जणे पत्थर मणिष ठाकुर चाहिले मार मुह को कहले मां की दुख तोर काई कांदुछु कोन हेछि तोर ठाकुर कौन कहिबी आज 12-14 वर्ष विवाह परे मो कोଳରେ संतान नहीं ठाकुर गाँ लोक मते एया कहउचंती मु कुआडे अपुत्रिक मो मुह चाहिले कुआडे माने मंगल हबनी अमंगल हब अशुभ इत्यादि इत्यादि एमिति समस्त कहउचंती हम केते सहिबी ठाकुर एथि पई एटा मोर दुख ठाकुर कहले ओ एटा ठीक अछि जा एबार तू गोटे पुत्र संतानर जननी हबु आप तो बाकी परम पुरुष श्री श्री ठाकुर एवं पुत्र संतान जननी हो गला खुशी रे स्वामी को कहला जाओ मो छुआर जातक बनै दियो हेमकांत ता गले जातक बनेवा पाई एवं जेता बेले जातक बनेवा पाई जाउचंती से कहले जा तू 6 मास परे आसीबु ए कहले कोन आज्ञा ए जातकटे करिवे 6 मास कोन दरकार एते कार्य व्यस्त होचंती ना तू किछि पचार ना जा तू 6 मास परे आसी के मोठू कार धरि के आसी के जातक बनै के नै जीवु ये तो बारंबार प्रश्न करे कहले देख ए छुआर आयुष मात्र 4 मास आ तार जातक कोन बनै देबी आसी फेरी आसिले हेमकांदा स्त्री पचारुची देई नेला तो जातक देई देलो हां देई दी बनै के से देबे से बनै साला परे मते कहले नै आसी जाई तापरे ठाकुरंकर पाखु जाई कोंते एमती किछि दिन जीवा परे ठाकुर दिने पचारुचंदी कहले हेमकांदा तोर गोटे पुत्र संतान जन्म नेछि ना ए कहले आज्ञा ठाकुर कोन न जानचन ठाकुर मु कहिबे ठाकुर मोर गोटे पुओ हिछि पुणी तार जातक बनिया को जाईथि 4 मास से बंचिबो किछि कहू नांती ठाकुर कहले अच्छा तो पुत्र संतानर राशिटा कोन ए कहले ठाकुर तार जातक हेइनी जातक बनेइनु ठीक अछि जा तो पुअर राशि होछि सिंह राशि ठाकुर कहि देले माने माने भाबुचंती ठाकुर या मय से जहा कहउचंती कौनसी अवस्था सब अवस्था राजी था दुख तुम कौन कर तो परवर्ती अवस्था 4 मास आपणकर बसंत रोग छुआटीर मृत्यु हो गला गाँ लोक सब एमती रुंड होती से दिन टाहीटा पार करुले आशा आमर से भाई को लोक माने किए कौन केते प्रकार कथा कहला ये कुआडे भगवान पुरुषोत्तम ये गुरु रूप में कुआडे समस्त को रक्षा करने को एबार आसी ये पुत्र को अपुत्रिक नारी को पुत्र दान करि पारंती ताहाले गोटे ताकू काईकि जीवन दान करि परिलेनी ताकू काईकि आयुष्य दे परिलेनी ये जदि भगवान ये जदि पुरुषोत्तम मां कांदुची मुंड पिटिकी किंतु हेमकांत ता नीरव निश्चय प्रिय परम देइथिले से नहीं गले देइथिले नहीं गले एते मिरमान हबार कोन अछि तांकर इच्छा ही मंगल ए जे समर्पित जीवन परवर्ती अवस्था जिते गाँ लोकर टाही टापरा आसला सही पारे हेमकांता जोर रे रोटी करी कांदी घर भितर पशिगले पशिकी गभीर भाव चित्कार कर कांदुंट परम पुरुष ये आपणकर निंदा शुणा पूर्व मत दया करी नहीं जातु मु शुणी पारिनी आपणकर निंदा ये कान सेन्सलेस देखुंट ठाकुर आसिकी मुंड पर बसिक आहुसी दौरान चाहूँ ठाकुर को ठाकुर आपण प्रणाम कर कौन एठी कौन करछु तू नाई ठाकुर ये समस्त आपणकर निंदा कले तो पुओटा मरी जाइछि बोली आ मु सेटा सही पारलेनी की कहूछि तो छुआ मरी जाइछि ता देख तो जा देख तो छुआ बंची एवं जाइकी जेतेबेले पहुंची हेमकांदा सेठू ए जे धूपर झुणार धुआं बाहरुछि से जोल जोल करके चाहूछि पिलाटी धीरे धीरे हाथ हलैला उठे आनिला हेमकांदा उठे आनिकी कहउछन्ते ए गाँ लोक सुन मो प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम की नुहंती से भगवान की नुहंती से गोटे निर्जीव को पुनर्बार जीवन दे पारंती ना समस्ते निर्वाक वास्तव में दया करी परम पुरुष सेवार आसी
ସତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି। ଉତ୍ସବରୁ ଆଜି ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେବା ଆମେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ହୋଇ ଉଠିବି। ପୁଣି ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗର ନିଆଁ ଆଜି ଜଳି ଉଠିବ। ଏଇ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ବୁଝିବ ଆଜି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋ ଜୀବନ ସେ ଏକମାତ୍ର ଉପାସ୍ୟ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହଣୀୟ। ଯଦି ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୋର ଦେହରେ ଟିକିଏ ବି ଧୂଳି ପଡିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି जैसा को तैसा मिले, जैसा को तैसा मिले, राजा को मिले रानी, हरामी को हरामी मिले, भूत को पिशाचिन। मो एमिति हेबी मते तदनुपातिक फल प्राप्त हब ही। सेथिपाई ठाकुर कहिले तांकर कथा मानि चलिबा जहा कहिसंती ताहाको मानि चलिबा। छोटिया कथाटा कहि मोर वक्तव्य शेष करूची। नाग दुईटा छुआ जन्म देला, दुईटा अंडारू दुईटा छुआ फुटिले। मां कहिला देख मोर जोड़े कथा तुम्हें मानिब, मो बिना निर्देश बाहर को जीवनी कि मो बिना निर्देश भी किसी खाइबनी। धीरे धीरे छुआ दीटा बड़ हेले, मां बाहर को कुआडे चली जाइसी। एवं दिने गोटे छुआ कहूची बड़टा कहूची सुन मां तो जाइसी आमे टिके चली बाहर टिके पळे आसीबा। सानाटा कहूची ना ना मां मना करची आमे जीवानी। अरे आमे बड़ होई गलेनी, ए बाहर को टिके जाइके आसीबा, आमे कोन दूर कर जीवा, ता तो बाहर को टिके जीवा पळे आसीबा। एवं तार कथा मानिकी दी जणक बाहर को आसी गोटे सापुआ काले सेठी बुलुथिला, दुटा को धरनेला, धरने की पेड़ी रखिदेला। एवं जेतेबेले नेकी जाउची साप सानटा कहूची देख भाई आ मार कथा मानिलेनी, आ जदि मानि थांते ताले हमको से धरि पारि न थांता, आ कोन हमें मां पाखु फेरी परिबा। बड़टा कहूची आमे पाखरे थिला आ कोन जानिचे या हबो बोली एमती कहूची। एवं बड़टा बारंबार कहूची देख भारी भूख लागुची कोन करिबा एमती की। तापरे सापुआ केला कोन कला नेकी ताकू रखी देकी ता भितरे मुस्ता छाड़ी देला एमानकर खाद्य। सानटा कहूची भाई देख गोटे कथा मार मानि नै, आजी असुविधा रे पड़ी जाइछे, आ मां भी कहिछि तार बिना निर्देश रे आमी किछि खाइबानी, तेणु ता निर्देशटा को अंतत पक्षे मानिबा। सेतबेले बड़ कहूची प्रबल भोक होउची ना सुन मो कथा मान, तो कथा मानी को बाहर को आसिली, मो कथा तू इथर टिके मान। मानिला। किसी समय पर मूसा कौन कला पेड़ी काटी की कणा करके मूसा बाहर की पळेला, साप दुईटा बाहर की पळे आसले। एइथिरे एया हला कथा मोर जदि आज आधार से मो धारक सीए आज तांकर निर्देश को मानिबी, मो पाई निश्चित भावरे सुख आनंद निश्चय मो पाई अछि जदि तांको विश्वास करि चले। जय गुरु।